जलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्रकृतरे आज एक पवित्र दिन, प्रभुंकर आज हूँ बाहुड़ा यात्रा। कथा देइथिले ना माँ गुंडीचा को आसबि ए जन्मवेदी की यात्रा करी एवं यात्रा शेष फेर मु बाहुड़ी जीवी निजर लीला क्षेत्र को। वास्तव में आम धर्म अत्यंत महान अटे। यही धर्म रे केते कथा, केते गाथा, केते पवित्र भगवान को लीला रही जहाको आमे भी यदि श्रवण करिबा आमर समस्त इंद्रिय, आमर समस्त मन जहाँ भी रही कल्मष मुक्त हो। बाहुड़ा यात्रा प्रभुंकर आज ये बाहुड़ी भी आज प्रभु महाप्रभु नीलाद्री कहुए। जितेबले राजा इंद्रदुम्न यही मंदिर को जगन्नाथ मंदिर को प्रतिष्ठा करथिले। यही जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हेबा पूर्वर जितेबले दारू आसीथिले एवं दारू जो स्थान रे आसी रही एवं विश्वकर्मा जहाँ को जो दारू को निर्माण करते स्वयं विश्वकर्मा वृद्ध रूप में आसी जो दारू को निर्माण करते से स्थान होउछि एई जन्मवेदी। एठारे प्रभु मोर अधागोड़ा रूप में आज दिन थिला एठारे ही मोर प्रभु तैयारी होइथिले। कह जाए द्वापर जुगर कथा, द्वारिका लीला चली। प्रभु मध्य द्वारिकार लीला करुचंती। दिने नारद मुनि जाइथिले एई द्वारिका को दर्शन करिबा पाई एवं प्रभुंकर विभिन्न लीला को दर्शन करिबा पाई। एकदा नारद मुनि माँ रोहिणी निकटरे अछंती, पाखरे अछंती रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, अन्य सब अष्टपाटराणी एवं अन्य अन्य नारी माने। प्रश्न उठिला जे ए आमरी भगवान राधाराणी के कहीं एते भल पाते, क्योंथि भल पाते? आमे तो इठी रहीचु राजउवास, प्रभु को आमे 60 पौटी नित्य भोग देउछु। इति सेवा इति शुश्रूषा कला परे भी मध्य प्रभुंकर मन राधाराणी ठारे थाए। प्रभुंकर मन से राधाराणी प्रेम लाखी रही थाए। कौनटा एमती विशेषत्व रही जो प्रभु ये राधाराणी की इतनी भल पाते? रोहिणी माता कहले मु कहिबी जे यार कारण कहिबी, किंतु हुशियारी सुदामा सर्वरे एबे कृष्ण बलराम अछंती। यदि तांको कानरे बाजिबो राधा रानीर कथा, राधा शब्दर कथा, से चली आसबे, छाड़ी चली आसबे से सुदामाश्रम एवं सेठारे माँ सुभद्रा कहले माँ मु एठारे जगिछि, आपण कथा कहतु, से गाथा कहतु जो गाथारे रही जे कहीं महाप्रभु एते राधाराणी की भल पाउछन्ते। नारद मुनि बसिछन्ति, अष्टपाटराणी अछन्ति, अन्यान्य सेई राणीहंसपुरर अन्यान्य नारी माने भी मध्य अछन्ति। एवं जेतेबेले माँ रोहिणी आरंभ करिछन्ति सेई राधाराणीर कथा को, राधाराणीर राधा 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 शब्द शुणी जेतेबेले राधा राधार शब्द कानरे बाजिछि कृष्ण एवं बलरामंकर सुधर्मा सभा सेठी रही, सुधर्मा सभा सेठी रही, चली आसी दौड़ी 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 शुणा से राधाराणीर कथा कौन माँ रोहिणी कहते। किंतु बाटरे जगिचंती माते सुभद्रा,
ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଡାହାଣ ପଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ତିନି ଜଣ ସେ ରାଧାରାଣୀର କଥା। ସତରେ ସେ ରାଧାରାଣୀର ପ୍ରେମ, ସେ ରାଧାରାଣୀର କଥା ଗାଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ରାଧାରାଣୀର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଏ ତିନି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, କାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁକିଛି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ରାଧାରାଣୀର ପ୍ରେମର କଥାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ସେଠି ନାରଦ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଆଖି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପଲକ ନଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି। ଏବଂ ରୋହିଣୀ ମାତା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରୋହିଣୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଣୀହଂସପୁରର ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ବବତୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପକୁ। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି କିପରି ଏ ରୂପ ହେଇଛି ସତେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜିତ ହେବି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳାଦ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯିଏକି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବା ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିଏକି ଉକ୍ତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ନୀଳାଦ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳଶୈଳରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରିବି ଏବଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ। କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା ରୋହିଣୀକି, କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ମୁନିକି, କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି, ସତ୍ୟଭାମାକୁ, ଜାମ୍ବାବତୀକି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। କେବଳ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସାରା ସଂସାର ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖିବ। ଆଜି ସେଇ ରୂପକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକନ କରୁଛେ, ଦେଖୁଛେ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ସତେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱୟଂ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା, କାନ ନଥିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା, କାନର ପତା ନଥିବା, ଆଖିର ପତା ନଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅବଲୋକନ କରୁଛେ। ସତରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସତେ। এই ଯୁଗରେ ଉକ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ଉକ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ବାସ୍ତବରେ ଏ କେତେ ସତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ ଆମେମାନେ ଅଟୁ। এই ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର, এই ଉକ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ର, এই ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ତିନି ରଥ ଉପରକୁ। এই ତିନି ରଥ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ, କିନ୍ନରମାନେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ, ମୁନିଋଷିମାନେ କାହିଁ ନା କେହି ଉପରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ। ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମଣିଷର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ এই ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, এই ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଆମ ମନରେ ଥିବା ଯେତେ କୁସଂସ୍କାର, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେ କୁଭାବନା, ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୁଷ୍ଟା ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥରେ ଯେତେବେଳେ এই ବାମନ ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଜନ୍ମ ହୀନଥାଏ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ପ୍ରଭୁ ବସିବେ।
ଏବଂ ଧୀରେ 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 ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନୀଳାଚଳକୁ। ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା। ମାଉସୀ ମା କତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ। ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ସେ ତାପରେ ଯିବେ ନିଜର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ। କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ମା କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ମାତା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଥମାନେ କହନ୍ତି ଏକଦା ଭଗବାନ ରାମ ଛୋଟ ଥିଲେ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ମା କୈକେୟୀ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ସେତିକି ବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ସେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ମା କୈକେୟୀଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ, କହିଲେ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ କଥା ମାଗୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ତମେ ମୋର ଏ କଥାଟାକୁ ରଖିବ। ନି ରାମ, ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଯେତେ ଶୀର୍ଷ ଅଛି ତାଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏରେ। ସେ ପରିମାଣର ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ହୃଦୟରେ ତୋ ପାଇଁ ଅଛି। ମା, ତୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମୋତେ ଦେବାକୁ ରାଜି। ମା, ତମେ ସତ କହୁଛ ନା? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୋର କଥା ରଖିବି। ନା ମା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପିତାଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି 3ଟି ବରଦାନ ରହିଛି। ଏଇ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମୋର 2ଟି ବରଦାନ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ କତରୁ ମାଗ। କ'ଣ ମାଗିବି? ନା, ମୋ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ତୁମେ ମାଗ ପିତାଙ୍କ କତରୁ। ରାଜ ସିଂହାସନ ତମେ ମାଗିବ। କୈକେୟୀ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ମୁଁ ମାଗିବି? ଯେଉଁ ରାମକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଫେରେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ମାଗିବି? ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ମାଗିପାରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ରାମ, ମୁଁ ମାଗିପାରିବିନି। ନା ମା, ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତମେ କଥା ଦେଇଛ, ଏହାକୁ ମାଗିବ। ରାମରେ, ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୋର ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ତୋ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିପାରେ। ସାରା ସଂସାର ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ କରିପାରୁ, ସାରା ସଂସାର ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପିତାଶ୍ରୀକି ବରଦାନ ମାଗିବି ତୋର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ହେଇଯାଇପାରେ ନିନ୍ଦା, ହେଇଯାଇପାରେ ଅପନିନ୍ଦା ମୋ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ରଖି ମା କୈକେୟୀ ମାଗିଥିଲେ, ସନ୍ଥମାନେ କହନ୍ତି ବରଦାନ, ବର ମାଗିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୈକେୟୀ ଆଜି ସାରା ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ନ ଯାଇଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାରିନଥାନ୍ତେ। ରାବଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଦୁଷ୍ଟର ସଂହାର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି। ଆଜି ରାମାୟଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋହରକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଭଗବାନ ରାମ ବନବାସ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ମା ସୀତା ବନବାସ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ପ୍ରତିହରଣ କରି ନେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ରାମାୟଣ ଏତେ ମନୋହରକାରୀ, ଏତେ ମଧୁରକାରୀ, ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା କୈକେୟୀ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବନବାସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମା କୈକେୟୀକି ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତମର ହାତ ତିଆରି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଖାଇବି।
ମା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳାଚଳରେ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାଉସୀ ମା ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବି ନିଜର ଜନ୍ମବେଦକୁ ଏବଂ ଜନ୍ମବେଦରୁ ଫେରି ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ନୀଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଏଇ ନୀଳାଚଳକୁ ଫେରି ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ତୁମେ ଥିବ ମାଉସୀ ମା ରୂପରେ। ତୁମ ହାତରୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବି, ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବି ଏବଂ ସାରା ସଂସାର ଦେଖିବ ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ, କିନ୍ନର ମାନେ, ଦେବତା ମାନେ, ମନୁଋଷି ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଭୂବସ୍ୱ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରୁ ଆସିକରି ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ତୁମର ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ଅଟକି ଯିବି ଏବଂ ତୁମର ସେହି ହାତ ତିଆରି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ମୁଁ ପାଇ ଫେର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ହେଉଛି ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ିବେ, ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ, ମାଉସୀ ମାଆର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ସତରେ ଆମର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା କେତେ ପବିତ୍ର ସତେ। ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ସାରା ସଂସାରର ଦେବତାମାନେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ। ଆଜି କାହିଁ ନା କାହିଁ କେଉଁ ରୂପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ଏ ବାମନ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସତରେ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସତେ। ରଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସତେ। ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଟରେ ଆବୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ରଥ। ଏଥିରେ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁକ। ଏଥିରେ 4ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଧଳା ରଙ୍ଗର। ଏଥିରେ ରଜ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରଜର ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜାର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗରୁଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଯିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାହୁଡ଼ିବେ ନିଜର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଆଉ ଏକ ରଥ, ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତାଳଧ୍ୱଜ। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସେହି ରଥରେ ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଯିଏକି ବଳଭଦ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 45 ଫୁଟ। ଏଥିରେ ଚଙ୍କସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14ଟି। ଏହାର ଲଙ୍ଗ ନାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ମିଶ୍ରଣର। ଏଥିରେ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଦଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଦଉଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ବାସୁକୀ ଦଉଡ଼ି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଏଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। এই ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ରଖିଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଏ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ହଳଦୀ ମୋହି ବୋଲି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ। এই ମାର এই ହଳଦୀମୟୀର ରଥ ନାଁ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ ରଥ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦର୍ପଦଳନ ରଥ କଳା ଏବଂ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନ। ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି 4ଟି ଘୋଡ଼ା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରୁଚିକା, ମୁଚିକା, ଜିତା
ଏବଂ ଅପରାଜିତା। ଏବଂ ଏହି ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଯେଉଁ ରଜୁ ରହିଛି ସେ ରଜୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାଗୁଣୀ ବୋଲି ଏହି ରଜୁର ନାମ ଅଟେ। ଏଥିର ପତାକାର ନାମ ହେଉଛି ନାଦମ୍ବିକା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଡ଼ା, ଉଗ୍ରତାରା, ବନଦୁର୍ଗା, ଷୋଳଦୁର୍ଗା, ବାରହୀ, ଶ୍ୟାମକାଳୀ, ମଙ୍ଗଳା, ଅମଳା ଆଜି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀମାନେ ଏଥିରେ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ରଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ତିନି ରଥ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ସତେ, କେତେ ମନୋହରକାରୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତେ। ସତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବିରାଜିତ। ବର୍ଷା ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ସୀମିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପବନ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ମନୋହରକାରୀ ରୂପକୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ନୀଳ ଶୈଳରେ ନୀଳମଣିରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ। କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିଥିବା ପାରିଜାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ଭୋଗ ଫୁଲ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସହଜରେ ସେମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୁଣିଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ। ଦିନେ ରାଜଉଆସରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କି କଥା, ଆଖି କଥା, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଫେରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧାରୀ ମଣିଷ ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପଧାରୀ କିପରି ହେଲେ? ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ନୀଳ ଶୈଳରେ ନୀଳାଚଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ବିରାଜିତ ଅଟନ୍ତି। ନୀଳମାଧବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ତାର ଜନ୍ମ 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 ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପାଇଛି। ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏ ଶବ୍ଦରେ ଅତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିପରି ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହିଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ, କାହିଁ ସେ ମାଳବ ପ୍ରଦେଶ, ନିଜ ପ୍ରଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ, ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ଦିବ୍ୟ ନୀଳମାଧବ ରୂପକୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିକି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ମହାନଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବି ରହିଥିଲା।
କୁହାଯାଏ ଏମିତିକି ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମଝିରେ ଏକ ନଈ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମାଳିନୀ ନଈ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ତିନୋଟି ଛଅଟି ରଥ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ତିନୋଟି ରଥ, ସେପଟେ ତିନୋଟି ରଥ ରହୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ମଝିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାଳିନୀ ନଈ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ନଈ ପାର ହୋଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଫେରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥରେ, ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ରଥରେ ବସୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ମାଳିନୀ ନଈ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସେ ମାଳିନୀ ନଈ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଦିନ ଥିଲା ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ରଥ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇଥିଲେ ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି କି ତୁମେ ଯାଅ ଖୋଜି ଆସ ମୋର ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ସଠିକ୍ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ, ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ସମାଜ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ଏହି ନୀଳାଚଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଆଜି ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ବାହୁଡ଼ିବେ। ମାଉସୀ ମାଆର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବେ, ରହିବେ, ଅଟକିବେ। ଏକାଦଶୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହେବେ। ଅଧରାପଣା ନୀତି ହେବ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ। ତାହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହେଉନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁଳର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବୁ, ସେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ କେଉଁଠାରୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିତେ ଶାଲବେଗର କଥା। ପିତା ଥିଲା ଲାଲବେଗ, ମାତା ଥିଲା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଶାଲବେଗ ସୁଦୂର ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ। ନିଜର ପିତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି, ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ଉଠିପାରୁନି। ମା ତାର କହୁଛି, ବାପାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉକ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ଦେଖିବୁ ତୋର ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ବୃତ୍ତି ପାଇବୁ। ଡାକ ତାଙ୍କୁ, ଥରେ ଦେଖ, ଡାକିକିରି ଦେଖ ନା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ଶାଲବେଗ ସେଇଠି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିସ୍ମୟର କଥା, ଶାଲବେଗ ଧୀରେ 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 ତାର ସେଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ସେ ସବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ସେ ଆରାଧ୍ୟକୁ ମା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ନା ମାରେ, ବାପାରେ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ନା ହଁ, ତୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ନା କେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ? ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ହେଇକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ନରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଯିବୁ। ମା କେବେ ଯିବି? ନା ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ଶାଲବେଗ ଆସିଛି। ଏବେ ସିନା ରାସ୍ତା ମନୋହରକାରୀ ଅଟେ,
ସେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ସୁଦୂର ପ୍ରଦେଶରୁ ଶାଲବେଗ ଆସିଛି। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ସେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥିବ କେବେ, ମୁଁ ଯିବି ତମକୁ ଟିକେ ସେ ରଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାପରେ ତାଇ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। କୁହାଯାଏ ଶାଲବେଗ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମର ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ୁନି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଗଡ଼ୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଡ଼ୁନି, ମୋର ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା, ସୁଦୂର ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରୁ ମୋର ଏକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶାଲବେଗ। ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ରଥ ଗଡ଼ିବ। କୁହାଯାଏ 750 କୋଶ ବାଟରୁ ଶାଲବେଗ ଚାଲି 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 ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା। ମନେ ପଡ଼େ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କଥା, ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କଥା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ସୂଚକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପମାନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲିରଥ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବାଲିରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ୁନି ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଗଡ଼ୁନି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଗଡ଼ୁନି ଦର୍ପଦୋଳନ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ରଥ ଗଡ଼ିଛି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦର୍ପଦୋଳନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ସତରେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଯଦି କିଏ କହେ ସିନା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, କିଏ କହେ ସିନା ଇଏ କାଠଖଣ୍ଡିକ କାଠ ରଥରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କାଠଖଣ୍ଡିକ ନୁହେଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେ ଭକ୍ତର ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ବାହୁଡ଼ାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାଙ୍କର ଏହି ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେଇଥିରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଚାଲି ଆସିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମିରେ ଜୟୀ ହେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନ ଆସିଲା, ଏ ଜନ୍ମର ଲାଭ କ'ଣ? ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷ୍ୟଂ ଜନ୍ମଂ ଦେହିନାଂ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭଂ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ଦୁର୍ଲଭ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ এই ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଦୁର୍ଲଭ ଏହି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଦୁର୍ଲଭ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ସତରେ এই ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହରକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଦେଖୁଥିବା, ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା, ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ରଥର 3 ରଥରେ, ନନ୍ଦିଘୋଷରେ, ତାଳଧ୍ୱଜରେ, ଦର୍ପଦଳନରେ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ।